Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Next chapter for Group 1 is Redemption of Debenture. So, our chapter, first of all, in the year 2019, the Companies Act 2013 has made various amendments, and one of the amendment is regarding redemption of debenture. So that now and onward, we will study this chapter as per the new amendment only. Generally, if you are asking your friends, then this chapter is among the one of the difficult one for the student. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટને રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ એટલું ઈઝી લાગે છે અને કમ્પેરિઝનમાં રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર હાર્ડ લાગે છે. What is the reason behind this? Because if you are reading the study material, then various points are given, various methods are given. We have to study all the methods. But the language is drafted in a such a way that the student will always make confusion. એને confusion થયા રાખે કે ભાઈ શું કહેવા માંગે છે. So that I have tried to sum up all the important thing and present yourself for this easy language for the purpose of understanding of this so-called, I am not saying the difficult one, but so-called difficult chapter. Student ને એવું લાગે છે થોડુંક છે ને અઘરું ચેપ્ટર છે, પણ એ ખરેખર નથી. એનું રીઝન ઘણું બધું છે. હવે જો એકવાર આખું કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે ફરીથી મને પૂછીશ કે ખરેખર ડિફિકલ્ટ વન છે તો કે ના ડિફિકલ્ટ વન નથી. તો તમે જ્યારે આખું ચેપ્ટર ભણી લ્યો ત્યારે તમને આઈડિયા આવી જશે. હવે રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર યાદ રાખો બાળકો, તમે એક ચેપ્ટર ભણ્યા બાયબેક ઓફ શેર્સ, તો બાયબેક બોલે તો ઇક્વિટી શેર્સ નું થાય. Then after we have studied one chapter called Redemption of Preference Share, section 55. તો preference share પરત કરવાની વાત હતી, redemption of preference share. પછીનું હવે જે ચેપ્ટર ભણો છો redemption of debenture. There are various types of debenture we have already studied in foundation level. એ લોકોએ ક્વિકલી રિવિઝન જોવો તો મોડ્યુલમાં એક પેજમાં ટાઈપ્સ ઓફ ડિબેન્ચર ને એવું બધું આપેલું છે. ડિટેલ નહીં, ખાલી એમને, કેમ કે ફાઉન્ડેશન નું રિપીટેશન જ છે. ફાઉન્ડેશન માં તમે કંપનીઝ એકાઉન્ટ ચેપ્ટર નંબર 10 માં એક ભણ્યા issue of debenture, means you have already studied the chapter called issue of debenture. Redemption of debenture આપણે ચેપ્ટર નથી ભણ્યા, issue of debenture ભણ્યા છે. So we have studied only the matters related issue of debenture. debenture બહાર પાડી તો શું, ત્યારે આપણે એક થિયરી નો પોઈન્ટ ભણ્યા હતા અને પ્રેક્ટિકલી સાથેના કર્યા હતા, એનું નામ આપ્યું હતું issue of redeemable debenture. તો આ રિડમ્પશન, વોટ ઇઝ રિડમ્પશન? રિડમ્પશન મીન્સ પરત કરવું ગુજરાતીમાં કહીએ તો. આફ્ટર સર્ટેન ફિક્સ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ડિબેન્ચર પરત કરવાની વાત છે, તો રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. આમાં હું તમને અમુક ટોપિક વાઇઝ સમજાવતો જઈશ અને આજ તો જનરલી આપણી બધી થિયરી ડિસ્કસ થશે. જેમ જેમ ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય એમ હું તમને લખવાનો પણ સમય આપીશ, તો આરોહાર તમે લખી લેજો અને પછી આપણે સેકન્ડ ટોપિકની થિયરી ઉપર જાય. પછી હું તમને કહી દઈશ કે મોડ્યુલમાં જો આવી રીતના આટલી થિયરી ડિટેલમાં આપેલી છે એનું મેં તમને અહીંયા શોર્ટ કરી દીધું. ઇઝ ઇટ ઓકે એવરીવન? Yes, sir. Ah, sir. Yes, sir. Let's start with the chapter. I will make chapter name is redemption of debenture. So first of all, તમારી બુકમાં તમે હેડિંગ જે આપશો ચેપ્ટર નું redemption of debenture. What is redemption? તમને ખબર છે redemption means પરત કરો, તો આપણે સિમ્પલ વર્ડમાં કેવું હોય તો it is called to pay back. redemption means pay back. Yes, sir. કોને પરત કરવું? તો કે એક એક્ઝામ્પલ લઈને ચાલશું એટલે ઝડપથી સમજાય. અહીંયા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે ક્લિયર રાખજો. આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, મેં રેડ પેન થી લખ્યું. ઇસ્યુઅર જે ઇસ્યુ કરે છે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી, અને એક ઇન્વેસ્ટર એટલે જે ઇન્વેસ્ટ કરે છે એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી.
take one example directly. If one company is issuing debenture and the person is subscribing for that debenture is known as a debenture holder. એને કહેવાય debenture holder. તો એક્ઝામ્પલ છે, આ કંપની છે, એલો માર્ક હું ખાલી સમજાવવા માટે કરું, તમારે લખવા કે જરૂર નથી. Company is issuing 13% debentures and the debenture, the person means public is subscribing, a public is subscribing, that is known as a investor. However, this chapter is thinking about the two point of view. First of all, company, આપણે કંપની માટે વિચારવાનું છે કે સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વિચારવાનું. તો સૌથી પહેલા વિચારો, તમે ઓલરેડી ચેપ્ટર ભણી ગયા છો એટલે હવે વાત કરાય. તો કે ઇન્વેસ્ટર માટે વાત કરો તો ઇન્વેસ્ટર માટે ડિબેન્ચર માં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે એ શું કહેવાય? અસેટ કહેવાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇટ ઇઝ Yes, sir. અને અસેટ ઇઝ એઝ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેશું આપણે. Yes, sir. Yes, sir. For that purpose, accounting standard 13 is applied. Accounting standard 13 is known as a investment account. You already તમે મિલન સર પાસે ભણ્યા છો. That is called investment account. તો જી ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ ઓલરેડી તમે સ્ટડી કરી લીધું ચેપ્ટર નંબર ઇન જી whatever it may be number, but AS13 accounting for investment. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ઓલરેડી તમે ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી ભણી ગયા. ઇન્વેસ્ટર ડિબેન્ચર માટે સબસ્ક્રાઇબ કરે તો એના માટે ડિબેન્ચર અસેટ કહેવાય. તો ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. પછી અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ નો ટોપિક આવશે ત્યારે વધારે કહીશ. તમને ખબર છે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ અને કમ ઇન્ટરેસ્ટ. તો જ્યારે આપણે કોસ્ટ ની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ. જ્યારે કોસ્ટ ની વાત કરીએ ત્યારે તો ડિબેન્ચર પરચેસ કરીએ ત્યારે 13% ડિબેન્ચર એક્ઝામ્પલ પરચેસ કર્યું છે ડેબિટ, અને એમાં કોઈ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ. and 2 આપણે પેમેન્ટ કરશું તો 2 કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. આપણા માટે આ જનરેટી થાય. હવે ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી વાત કરો તો એ અકાઉન્ટિંગ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માં ભણ્યા તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. પણ આપણે કોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આ ચેપ્ટર ભણવાનું છે બાળકો? કોના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી ભણવાનું છે? કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી. તો કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કંપની ઇશ્યુ કરે છે તો કંપની માટે શું કહેવાય? Debt. That it is called liability. A liability kehvay. Sir. Take one example. 100 rupees debenture issued by company at rupees 110 means premium thi issue કરે છે. તો first of all money receive થાય તો cash or bank account debit. Cash or bank account debit. 2 13% debenture તમને ખબર છે face value એ લખાય 100 rupees. And 10 rupees is transferred to security premium 10. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. હંમેશા ડિબેન્ચર કઈ વેલ્યુ એ દર્શાવાય તો કે ફેસ વેલ્યુ એ. અને કંપની માટે ડિબેન્ચર શું? તો ડિબેન્ચર માટે શું કહેવાય? થિયરી મેં લખી છે. વોટ ઇઝ ડિબેન્ચર? તો કે ડિબેન્ચર is an instrument. It is called instrument issued by company under its common seal. Debenture is a bond. આપણે આવું ભણ્યા હતા ફાઉન્ડેશન લેવલે. Debenture is a bond issued by company under its common seal. કંપનીએ પોતાનો common seal માં ઇશ્યુ કર્યું છે. It is acknowledging આ શું છે? તો it is called as a debt. A debt છે under its common seal. First point. Second is it is acknowledging as a debt. A debt ગણી છે. અને very important, containing at the time of issue બોલું છું ખાલી containing provision. એમાં provision ક્યાં ક્યાં contain હોય છે? as regard to repayment of principal and interest. તો જ્યારે ઇશ્યુ કરે છે ત્યારે જ નક્કી હોય છે કે એમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ શું હશે અને રીપેમેન્ટ પ્રિન્સિપાલ અને ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતના પે કરશું. તો at the time of issuing only that are containing the provision regarding the repayment of principal and interest. તો ડિબેન્ચર is known as, આપણે એના ફીચર્સ ની વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર is known as a fixed income bearing security. ડિબેન્ચર ને આપણે શું કહેશું બાળકો? તો કે fixed income bearing security. Fixed income. Why? Because the company, અહીંયા જો કંપની ઇશ્યુ કરે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
સોરી કંપની ઇસ્યુ કરે ડિબેન્ચર અને ઇન્વેસ્ટર એમાં સબસ્ક્રાઇબ કરે તો ઇન્વેસ્ટર માટે જે ડિબેન્ચર લીધા એ ફિક્સ ઇન્કમ થઈ. શું કામ? કંપની વેધર કંપની અર્ન ધ પ્રોફિટ ઓર નોટ, કંપની હેઝ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ, કંપની એના ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડે. અને ફિક્સ પર્સન્ટેજ જે કૂપન રેટ હોય, કૂપન રેટ એટલે ઇસ્યુ કરે ત્યારે સર્ટિફિકેટમાં લખેલા હોય તે જ રેટ, મીન્સ 13% ડિબેન્ચર. First point is a fixed income bearing security. Second, interest is paid on the due dates regardless the level of profit. એટલે profit હોય કે ન હોય, company has to pay the interest on debenture. કંપની માટે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ એક્સપેન્સ કહેવાય, એ એક્સપેન્સ કહેવાય. નેક્સ્ટ, ઇટ ઇઝ અ ડોક્યુમેન્ટ. શું છે ડોક્યુમેન્ટ? શું એવિડન્સ આપે છે? which is loan made to the company. ડિબેન્ચર સર્ટિફિકેટ જે હોય છે એ અલ્ટિમેટલી શું છે તો કે કંપનીએ લોન લીધી છે લોકો પાસેથી અને લોકોએ કંપનીને લોન આપી છે. ઇટ ઇઝ અ ડોક્યુમેન્ટ which evidence as a loan made to the company. કંપનીએ લોન આપી છે. ઓરિજિનલ સમ એટલે જે ઇસ્યુ પ્રાઇસ છે તે. એન્ડ સેકન્ડ, ઓરિજિનલ સમ ઇઝ પેડ એટ a specified future date. if future date is specified, future date કંપની પરત કરવાની હોય છે. or it can be converted into share if shares એટલે બોલે તો બાળકો equity share, યાદ રાખજો યાર, converted into equity share. Original sum is paid at a future date and sometime if it is a convertible debenture then it is converted into equity share at a future date. But try to remember ઉપર લખ્યું છે containing provision as regard to the principal, repayment of principal and interest. means ઇસ્યુ કરો છો ત્યારે જ ખબર હોય છે કે કેવી રીતના રિડીમ કરવા છે અથવા એને કન્વર્ટ કરો શેર્સમાં. what is traded in stock exchange? what is important? હું તમને કહું, say for example કંપની છે મિસ્ટર એ ને ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા છે, મિસ્ટર એ સબસ્ક્રાઇબ કર્યા છે. હવે મિસ્ટર એ છે ઈ અર્જન્ટ નીડ ઓફ મનીમાં છે અને જેને અર્જન્ટલી પૈસા જોઈએ છે મિસ્ટર એ ને. then Mr. A want to say this investment. મિસ્ટર એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેચવું છે પણ કંપની પૈસા પાછા આપશે કે કંપની તો ફ્યુચર ડેટ જ આપશે પૈસા પાછા? the company will pay back at a future specific date. પણ એની પહેલા જ કંપનીને મિસ્ટર એ ને પૈસાની જરૂર પડ્યા અને ડિબેન્ચર દઈ દેવા છે. then Mr. A can go on to market, માર્કેટમાં જશે, સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જેનું ટ્રેડિંગ થતું હશે ત્યાં કોઈ થર્ડ પાર્ટીને ડિબેન્ચર સોલ્ડ કરી દેશે. એટલે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેપ્ટરમાં ભણ્યા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પરચેસ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સોલ્ડ કરી દેશે અને થર્ડ પાર્ટી છે એ ડિબેન્ચર હોલ્ડર થઈ જશે. કંપની જેના સ્પેસિફિક ફ્યુચર ડેટે રિડીમ કરશે ત્યારે જે તે ઓનર હશે ડિબેન્ચર હોલ્ડર તેને મની એના પાછા મળી જશે. તો કોઈ પણ જાતનો કોઈ વ્યક્તિ હોય એના પૈસાની જરૂર હોય તો એ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જઈને સોલ્ડ કરી નાખશે. ટ્રેડેડ ઇન એ સ્ટોક એક્સચેન્જ. કેમ કે ડિબેન્ચરને જે રીપેમેન્ટ કરશું પાછું આપણે તો સ્પેસિફિક ફ્યુચર ડેટેડ છે. તો ઇટ મીન્સ ધ ટ્રેડેડ ઇન એ સ્ટોક એક્સચેન્જ. સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જનરલી લિસ્ટેડ અને અનલિસ્ટેડ બધું હોય છે પણ અહીંયા ખાલી સ્ટોક એક્સચેન્જની વાત થઈ છે તો અનલિસ્ટેડ પણ અહીંયા ટ્રેડિંગ તો થતું જ હોય છે. અને બીજું વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધ ડિબેન્ચર હોલ્ડર હેઝ અ નો વોટિંગ રાઇટ. ડિબેન્ચર હોલ્ડર પાસે કોઈ પણ જાતનો વોટિંગ રાઇટ નથી. બાળકો પ્લીઝ 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 ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ડિબેન્ચર હોલ્ડર પાસે કોઈ પણ જાતનો વોટિંગ રાઇટ નથી. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફીચર્સ ઓફ ડિબેન્ચર. આ પેલા વાત થઈ કોની તો કે ડિબેન્ચર. હવે જ્યારે અસેટ ની વાત કરીએ છીએ ત્યારે શું નહીં, કંપનીની વાત કરી ત્યારે શું પાછું બધું તમને કહીશ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમારા માટે કે હવે આ જે છે જે ભણ્યા આપણે ડિબેન્ચર નું મીનિંગ શું ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ આપણે ફાઉન્ડેશન લેવલનું ભણ્યું અને એક પેજમાં મેં બધું સમઅપ કરી લીધું. ટાઈપ્સ ઓફ ડિબેન્ચર ની વાત કરી લેશું પછી. પણ આપણે પહેલા વાત કરીએ તો હવે આપણું જે મેઇન ચેપ્ટર છે રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થાય છે નાઉ. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વોટ ઇઝ રિડમ્પશન?
redemption means, what is redemption? Redemption means parat karવું, means to pay back at a future specific date, but that date is already known at the time of transfer of the, means issue of the debenture. It means to pay the debenture holder, because the debenture holder are the owner of that debenture. It means to pay the debenture holder their money back, and the redemption can be by પરત કઈ રીતના થાય? તો ઓલરેડી જે રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ માં ભણ્યા હતા એ જ લોજિક. મારે પરત કરવા છે તો કેવી રીતના? તો કે 100 rupees debenture is to be redeemed at rupees 100, means redemption at a par. Second, redemption at a premium, means 100 debenture is redeemed at rupees 110, means redemption at a premium. બાળકો હું તમને આજના દિવસે એમ કહું કે તમે ડિબેન્ચર લ્યો અને હું ફ્યુચર ડેટમાં તમને 100 સામે કંપની એમ કે હું તમને 90 આપીશ પાછા, મીન્સ ડિસ્કાઉન્ટ થી પરત કરીશ, તો તમે ઓલરેડી છો સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં કે આ લેવાય નહીં, કેમ કે આ તો લોસના ધંધા થાય છે. મેં લોજિક ત્યારે પણ પ્રેફરન્સરમાં ક્લિયર કહ્યું હતું, અગેન કહું છું તો પ્રેફરન્સર રિડમ્પશન થાય તો રિડીમ એટલે મીન્સ પરત કરું. તો રિડમ્પશન એટલે પાર, મીન્સ નો પ્રોફિટ નો લોસ ટુ ધ કંપની એટ એ ફ્યુચર ડેટ. બટ રિડમ્પશન એટલે પ્રીમિયમ, મીન્સ પ્રીમિયમ થી પરત કરવું છે, પ્રોફિટ નથી, પ્રીમિયમ થી પરત કરવું છે, તો કંપની માટેનો લોસ છે ફ્યુચર. તો ડિબેન્ચર કેન બી રીડીમ એટ એ પ્રીમિયમ, તો પ્રીમિયમ ઇઝ નોન એઝ એ લોસ ટુ ધ કંપની, એન્ડ ધીસ લોસ હેઝ ટુ બી રાઇટ ઓફ. રાઇટ ઓફ કરવાનો, આગળ વાત કરશું એની. હવે ડિબેન્ચર આર યુઝ્યુઅલી રીડીમ કેટલી રીતના થાય છે? તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મેથડ્સ ઓફ ડિબેન્ચર. તો બે વાત સિમ્પલ કરીએ તો રિડમ્પશન બે રીતના થાય. તો રિડમ્પશન એટલે કેશ, તમે ડિબેન્ચર ને કેશ આપી દો પાછા, ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને કેશ આપી દો તો એને કહેવાય રિડમ્પશન. એટલે રિડમ્પશન એન્ડ રીડીમ બાય વે ઓફ કેશ એવું બોલી શકાય. ઓર it can be converted into equity share if debenture are convertible. So debenture convertible hoy, then you can convert this debenture into equity share. So redeem કરવાની વાત આવે તો debenture are usually redeemed in cash, or it can be converted into equity shares if debenture are convertible. જેમ સેક્શન 55 કંપની એક્ટમાં હતું પ્રેફરન્સર માટે, તો એના પ્રોવિઝન ડિસ્કસ કરીએ આપણે. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, કેમ કે અંડર સેક્શન તમારે આઈ થિંક એક ચેપ્ટર આવે છે, ચેપ્ટર લોમાં ચેપ્ટરનું નામ છે આઈ થિંક શેર્સ એન્ડ શેર્સ કેપિટલ કંપની લોમાં. એમાં સેક્શન આવતી હશે, સેક્શન 71 સબસેક્શન 1 આઈ થિંક આવતી હશે. કંપની લોમાં આવે છે ને બાળકો? હા સર. ઓકે, ક્યુ ચેપ્ટર માં આવે? ઈ થઈ ગયું ચેપ્ટર? ચાલુ છે તમારે? ચાલુ છે. ચાલુ છે સર. ડિબેન્ચર આવ્યું? ડિબેન્ચર પહોંચ્યા? ના ના હવે તો એમાં આ સેક્શન આવશે, મેં અહીંયાથી જ લીધી છે કંપની એક્ટ માંથી. તો પ્રોવિઝન અંડર સેક્શન 71 સબસેક્શન 1 ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013 a company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares. Into shares means into equity share, either wholly convertible or partly convertible at the time of redemption. હવે અહીંયા લોજિકલ વિચારો બાળકો, તો અહીંયા ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને પ્રોબ્લેમ થાય. હું સમજાવું તમને. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીમાં 10 ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર છે, તો અત્યારે વોટિંગ રાઇટ કેટલા પાસે હોય? વિચારો જી, 10 લોકો પાસે હોય. 10. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes sir. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લોકો છે પાસે ડિબેન્ચર છે, અને આ 5 લોકો છે એના ડિબેન્ચર આપણે કન્વર્ટ કરવાના છે. શેમાં? તો કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. તો હવે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં વોટિંગ રાઇટ 10 લોકો પાસે હતો, ઈ વોટિંગ રાઇટ ડાયલ્યુટ થઈને કેટલા લોકો પાસે થઈ ગયા? ડિબેન્ચર કન્વર્ટ ઇક્વિટી શેરમાં થાય તો વોટિંગ રાઇટ કેટલા લોકો પાસે થઈ જશે? હવે 5. 5 એટલે 5 વધી જશે, 10 તો હતા જ ને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર. 5 ઇક્વિટી શેર માં કન્વર્ટ થયા, ટોટલ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર કેટલા થઈ ગયા આફ્ટર કન્વર્શન? 15. એનો વોટિંગ રાઇટ ડાયલ્યુટ થઈ ગયો કે નહીં? Yes sir. કોઈ વ્યક્તિ હોય, કોઈ ઓનર હોય, એનો વોટિંગ રાઇટ ડાયલ્યુટ થાય ને ન ગમે. ધેરફોર ધ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે
તમારે જનરલ મીટિંગમાં આવા ટાઈપના કન્વર્ટિબલ મીન્સ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરવા હોય તો જનરલ મીટિંગમાં વોટ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે. તમને યુ નો નાવ બેટર વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન. સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન શું કામ? તો કે શેર હોલ્ડરનો પોતાનો રાઈટ વાયોલેટ થાય છે. મીન્સ પોતાનો હવે વોટિંગ રાઈટ જે 10 લોકો પાસે હતો એ 15 લોકો પાસે આવી ગયો. પર્સન્ટેજમાં કન્વર્ટ કરો એટલે પર્સન્ટેજ તમારો રાઈટ ઘટી ગયો. બટ special resolution must be passed at a general meeting to issue this convertible debenture. Like buyback of shares ને બધું હતું, બરાબર? તો સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે જો તમારે એને કન્વર્ટ કરવા છે ડિબેન્ચરમાં. તો કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે ત્યારે જ તમારે કંપનીઝ એક્ટ પ્રમાણે સેક્શન 71 સબસેક્શન 1 પ્રમાણે કમ્પલસરી સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડશે. Is it clear? Yes, sir. હા સર. લોજિક સમજે શું કામ કરવું પડે એનું? મેં તમને એક્ઝામ્પલ સિમ્પલ આપ્યું એનાથી તમને જલ્દી સમજે. Now next point is section 71 subsection 4 provides that where debenture issued by company, the company should create very important word. ભાઈ એક વસ્તુ તમને કહું, કંપની દર વર્ષે પ્રોફિટ કમાતી જાય પછી કંપની પ્રોફિટમાંથી સમજો આખી વાત, કંપની પ્રોફિટમાંથી એક હિસ્સો અલગ રાખતી જાય. કંપની સેક્ટર શું કામ પ્રોવિઝન બનાવ્યું? કેમ કે ડિબેન્ચર હોલ્ડરને તો ક્યારે પૈસા પરત મળવાના છે? ફ્યુચર ડેટે. હવે ફ્યુચર ડેટે એના મની જ નહીં હોય કંપની પાસે તો રિડીમ ક્યારથી કરશે? ભલે 10 years પછી, પણ એ ક્યાંથી કરશે? તો કંપની સેક્ટમાં બહુ સેફગાર્ડ કરવા માટે, ડિબેન્ચર હોલ્ડરનો રાઈટ સેફગાર્ડ કરવા માટે, વાયોલેટ ન થાય તેના માટે ધ કંપની એક્ટમાં અંડર સેક્શન 71 સબસેક્શન 4 માં બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે, કંપની શુડ ક્રિએટ DRR. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ કોલ્ડ DRR અકાઉન્ટ આઉટ ઓફ ધ પ્રોફિટ્સ. કંપની પોતાના બધા પ્રોફિટ્સ માંથી ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કરશે અને ક્યુ રિઝર્વ જે અવેલેબલ છે ફોર પેમેન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ એન્ડ amount credited to such accounts should not be utilized. Very, very important. For any purpose other than the redemption of debenture. Very, very important. It should not be utilized other than any purpose than redemption of debenture. એટલે શું કીધું? પ્રોફિટ્સ કયો? તો કે પીએનએલ અકાઉન્ટ. સિમ્પલ વર્ડમાં કહું તો પીએનએલ અકાઉન્ટ. પીએનએલ અકાઉન્ટમાંથી તમે ડિવિડન્ડ બહાર પાડી શકો, પ્રોફિટમાંથી એની વાત થાય છે. તો કે ઈ પ્રોફિટનો યુઝ કરો અને તમે એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરો, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. પ્રોફિટમાંથી અમુક કિસ્સો અલગથી રાખી દો, કેમ કે ફ્યુચરમાં મનીનો યુઝ કરશો તમે ડિબેન્ચરને રિડીમ કરવા માટે, તો અલગથી રિઝર્વ ક્રિએટ કરો. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. આપણે આગળ જતા એને બોલશું DRR. યાદ રાખજો, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. આગળ જતા આપણે બોલશું DRR. તો DRR kept aside. It is kept to aside. એને અલગથી રાખો. શું કામ આવું સેફગાર્ડ કર્યું છે? ભાઈ ડિબેન્ચર હોલ્ડરની સિક્યુરિટી માટે. ફ્યુચરમાં એવું બની શકે કે પ્રોફિટમાંથી તમે અલગ અલગ હિસ્સો, તમે કહો સર રિઝર્વ ક્રિએટ કરીને શું ફાયદો? પછી તમને કહું છું રિઝર્વ ક્રિએટ કરશે પછી રિઝર્વનું શું કરશું આપણે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. રિઝર્વનું શું કરશું આપણે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. અને ઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એનું ફ્યુચરમાં જે મની મળે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જે મની મળશે એ ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પેમેન્ટ કરવા માટે યુઝ કરશું. મીન્સ પહેલા અલગથી રિઝર્વ તો ક્રિએટ કરો, પછી રિઝર્વ છે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. સર ઈ શું? તો એને કહેવાય ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. DRRI ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે ગમે એ કરી શકીએ. મને એમ ચાલો હું શેર બજારમાં રોકી દઉં, તો શેર બજારમાં રોકી શકું નહીં. તો ઈ પણ કંપની એક્ટે બહુ વ્યવસ્થિત એની પ્રોવિઝન આપેલી છે, એને નોટિફાઈડ કર્યું છે કે આ લિસ્ટ આપણે જોશું, એના સિવાય તમે ક્યાંય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ન કરી શકો. મીન્સ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરવાનું ઈ પણ એક્ટમાં જ આપેલું છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન?
યસ સર તો ફરીથી Yes, sir. ફરીથી રિવાઇઝ કરું છું. ડિબેન્ચર રિડીમેબલ હોય અને ઇફ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેબલ ઇનટુ શેર્સ then એના માટે જ્યારે ઇસ્યુ કરવા હોય કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર તો જનરલ મીટિંગમાં સ્પેશિયલ રિઝોલ્યુશન પાસ કરવું પડે અને સેક્શન 71 સબસેક્શન 4 પ્રમાણે ડિબેન્ચર છે એના માટે તમારે રિડીમેબલ ઇસ્યુ હોય છે તો એના માટે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કરવાનું હોય છે. શેમાંથી? તો આઉટ ઓફ ધ પ્રોફિટ એટલે પીએનએલ એકાઉન્ટ, પ્રોફિટમાંથી પીએનએલ એકાઉન્ટમાંથી. અને એ ક્યાંય યુઝ ન થવું જોઈએ અધર ધેન ધ રિડમ્પશન. એટલે રિડમ્પશન પર્પઝ સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ ન થવું જોઈએ. રિડમ્પશન સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ રિડમ્પશન સિવાયના કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ ન થવું જોઈએ. આ પ્રોવિઝન છે. હવે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ છે એનું બધું કેવી રીતના હોય છે? સર કેટલા પર્સન્ટેજ ક્રિએટ કરવાનું, ક્યારે ક્રિએટ કરવાનું, કયા સમય સુધીમાં ક્રિએટ કરવાનું, એના પણ બધું ડિસ્કશન કરીએ. પહેલા આપણે આટલું સમજીએ બેઝિક અને પ્રોવિઝન એના સિમ્પલ. એમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? પ્લીઝ એની ક્વેશ્ચન? No, sir. તો લખી લ્યો ચાલો.
Done, sir. Now we move towards the very important discussion. It is called DRR. DRR એટલે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ના ડિસ્કશન માં જઈએ છીએ ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. તો વોટ ઇઝ DRR? ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ એટલે શું? જે કંપની ઇસ્યુ કરે ડિબેન્ચર, a company issuing debenture is required to create DRR. Required to create DRR. એટલે DRR ક્રિએટ કરવું પડે
out of the profits company એ પોતાના profits માંથી out of the profit means P&L available for distribution of dividend and that amount credited to such account એટલે DRR account should not be cannot be utilized by company except સિવાય કે redemption of debenture redemption સિવાય ક્યાંય પણ આ amount ની યુઝ નહીં કરી શકે તમને ખબર છે રિઝર્વ ની કઈ બેલેન્સ હોય રિઝર્વ ની પ્રોફિટ્સ હોય આપણી પાસે તો એની બેલેન્સ કઈ હોય ક્રેડિટ હવે પ્રોફિટ આપણો ડિક્રીઝ થશે તો પ્રોફિટ શું થશે આ લખ્યું જ છે મેં જો પ્રોફિટ શું થશે તો કે P&L અકાઉન્ટ તો કે ડેબિટ થશે ક્યુ અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે રિઝર્વ તો કે ડીઆરઆર અકાઉન્ટ શું થશે તો કે ક્રેડિટ થશે P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડીઆરઆર અકાઉન્ટ આ જનરલ એન્ટ્રી થશે અને તમારું ડીઆરઆર ક્રિએટ થઈ જશે તો કંપની જે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે છે ઇસ્યુ કરે રિડીમેબલ ડિબેન્ચર હોય તો કમ્પલસરી એને ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે that DRR should be created out of the profits available from the company no profit available છે એમાંથી and that DRR debenture redemption reserve cannot be utilized for any other purpose other than redemption of debenture શું આ દર્શાવે છે મેં તમને લોજિક આનું પહેલા સમજાવી દીધું such an arrangement would ensure that company have a sufficient liquid fund for the redemption of debenture at the time they fall due for the payment એટલે ફ્યુચર માં જ્યારે ડિબેન્ચર ને પરત કરવું છે તો તમારી પાસે એક સફિશિયન્ટ ફંડ ભેગું થયું હશે હવે તમને ખબર છે બાળકો તમારી પાસે પૈસા ભેગા થાય તો પપ્પા રાખી ન મૂકે ઘરમાં તમને ખ્યાલ હશે એનું બેંકમાં એફડી કરાવે અથવા જેને કોઈને ખબર પડતી હોય શેરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે અથવા ઘણા ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે ઈ ગોલ્ડ ને બધું ભેગું કરે ઘણા પાસે બહુ વધારે પૈસા હોય તો પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે એમને નો રાખી શકે તમારી ઘરે ફંડ પડ્યું હોય એ આઈડિયલ નો રાખી શકે પડ્યું નો રહેવા દે એનું ક્યાંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે that investment should be realized at a future date future માં એનો પર્પસ યુઝ કરે તો ઈ જાય લોજિક લગાવો ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને પરત કરવા છે ફ્યુચર માં મની you have to make the payment to debenture holder at a future date for that you require the fund ક્યાંથી આવશે તો કે પ્રોફિટ્સ માંથી તમે રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કર્યું છે ઈ રિઝર્વ નું તમે ક્યાંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો સ્પેસિફાઈડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો અને ઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ્યારે મની પરત કરવા છે ત્યારે સોલ્ડ આઉટ કરશો અને ઈ મની તમને રિયલાઇઝ થઈ જશે સચ એન અરેન્જમેન્ટ વુડ એન્શ્યોર શું એન્શ્યોર કરે છે કે કંપની પાસે સફિશિયન્ટ લિક્વિડ ફંડ છે જે તમે ઇઝીલી ડિબેન્ચર હોલ્ડરને પેમેન્ટ કરવું છે તો ત્યારે તમારી પાસે અવેલેબલ હશે બાકી તમે અલગથી ન રાખ્યું હોય અને પછી પૈસાની જરૂર પડે તો શું કરવું નોટ આફ્ટર રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન એકવાર થઈ ગયું એવું સમજો તો શું કરશો જી ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વની બેલેન્સ છે એનું શું કરશો તો કે ઈ હવે રાખવાની કઈ જરૂર નથી એને તમે ટ્રાન્સફર કરી દેશો જનરલ રિઝર્વ આ એક અમેન્ડમેન્ટ થી પહેલા સિંકિંગ ફંડ ને ઘણું બધું હતું હવે સ્પેસિફિક છે કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ છે એની બેલેન્સ તમે જનરલ રિઝર્વે ટ્રાન્સફર કરી શકો એકવાર રિડીમ્સ થઈ ગયા પછી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્યારે હું ડિટેલમાં વાત કહીશ ત્યારે વધારે તમને કહીશ જો તમારી પાસે પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર છે પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ફૂલી કન્વર્ટિબલ નહીં પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ એટલે શું છે ફૂલી કન્વર્ટિબલ એટલે શું ઈ તમને ખબર છે શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય બાળકો શેરમાં હું તમને વાત કરીશ એની પણ ખાલી તમને એમને કહી દઉં એક ફૂલી કન્વર્ટિબલ હોય ઈ શેમાં કન્વર્ટ થઈ જાય ઇક્વિટી શેરમાં તો મને કયો આના માટે ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે ફ્યુચરમાં તમારે મની આપવાના છે કે શેર આપવાના છે આને શેર શેર તો આના માટે ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવાની જરૂર છે નો સર નો સર વેરી ગુડ લોજિકલ સમજાય બરાબર છે પછી એક પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઈ શું એમાં બે ઓપ્શન આપવામાં આવે શું આવે ઓપ્શન ઓપ્શન એક તો ઓપ્શન શું કન્વર્ઝન અને એક તો કેશમાં પેમેન્ટ કન્વર્ઝન નો ઓપ્શન સ્વીકારે તો એને શું મળે ઇક્વિટી શેર ઇક્વિટી શેર
અને કેશ નો ઓપ્શન સી કરે તો કેશ જ મળી તો કઈ કહેવાની જરૂર નથી. Yes. પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર હોય, ફૂલી કન્વર્ટિબલ હોય એની તો વાત જ નથી થતી. પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર હોય તો એને તમારે ડીઆરઆર ક્રિએટ, અહીંયા ઇક્વિટી શેરમાં કન્વર્ઝનમાં થાય તો ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે. No, sir. No, sir. કેશમાં No, પેમેન્ટ sir. કરી તો ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે. લોજિકલ વિચારો. Yes, sir. Yes, sir. હા સર. તો અહીં નીચે લખ્યું છે, વાંચી લ્યો શું લખ્યું છે. ઇન કેસ ઓફ પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરે ત્યારે ઓપ્શન આપ્યો હોય, ડિબેન્ચર શેલ ડીઆરઆર શેલ બી ક્રિએટેડ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ, કોના માટે ખાલી ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડશે કયોજી? Non-convertible. કન્વર્ટેબલ. કોના માટે ક્રિએટ કરવું પડશે? Non-convertible portion. નોન કન્વર્ટેબલ પોર્શન માટે. કોના માટે ક્રિએટ કરવું પડશે? નોન કન્વર્ટેબલ Convertible portion. માટે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા સર. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેટલું ડીઆરઆર ક્રિએટ કરશું? કેટલું ડીઆરઆર ક્રિએટ કરશું? હાઉ મચ? આ પ્રોવિઝન જ છે. ડીઆરઆર કેટલું ક્રિએટ કરશો? તો એનો આન્સર છે 10% ઓફ વેલ્યુ ઓફ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર. એટલે ડિબેન્ચર જેટલા રીડીમ નથી થયા બેલેન્સ શીટમાં છે એના 10% તમારે ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે. એક્ઝામ્પલ છે ડીઆરઆર કેટલું ક્રિએટ કરશો એનું એક્ઝામ્પલ લીધું છે નાનકડું અમથું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે 13% ડિબેન્ચર છે જે 100 રૂપીસના છે અથવા 100 કરોડ સમજો કંપનીની બેલેન્સ શીટ છે. તો એના બેલેન્સ શીટમાં 100 કરોડ છે ફેસ વેલ્યુના, તો એના 10% કેટલા થાય બાળકો? What is the 10% of 100 crore? 10 crore. તો કેટલું ક્રિએટ કરશું ડીઆરઆર પીએનએલ માંથી? પીએનએલ અકાઉન્ટ ટુ ડીઆરઆર અકાઉન્ટ 10 કરોડ કરશું. Yes, sir. હા સર. આ એક્ઝામ્પલ એટલે લખ્યું છે. અને હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આપણે બધા ક્વેશ્ચનમાં પ્રેક્ટિકલી ડીલ કરવાનું થશે, what is the timing and when do we have to create DRR? એનું ટાઈમિંગ શું અને આપણે ક્યારે ક્રિએટ કરવું પડે? તો વેરી વેરી સિમ્પલ આન્સર એનો જનરલ રૂલ આવો છે જે તમારે યાદ નથી રાખવાનો. ધેટ ઇઝ જનરલ રૂલ. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રિમેમ્બર બીકોઝ વી હેવ ટુ ફોલો ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શું કહે છે એના સ્ટડી મટીરિયલમાં, તો આપણે ફોલો આ કરવાનું છે. પહેલા લોજિક શું છે કહી દે. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમિંગ? વેન ડુ વી હેવ ટુ ક્રિએટ ધ ડીઆરઆર? The amount should be transferred to DRR, debenture redemption reserve, any time. એ લોકો તો એમ કે છે DRR any time before redemption. Before redemption. redemption થાય પહેલા જ તમે કરી નાખો. Preferably એવું કે છે every year small નાનો part, small part till the time the debenture are due for redeem. Till the time debenture are due for redeem. નાનો પાર્ટ તમે દર વખતે અલગ અલગ કરતા જાઓ અને ડીઆરઆર ક્રિએટ કરતા જાઓ તો પ્રોફિટમાં એક સાથે ન કરવું પડે. આવો જનરલ રૂલ છે. એની ટાઈમ પણ રિડમ્પશન પહેલા તો તમારે 10% થઈ જ જવું જોઈએ. કમ્પલસરી છે. 10% થઈ જ જવું જોઈએ. પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમારા માટે બહુ ઈઝી કરી નાખ્યું છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ શું કહે છે તો કે ડીઆરઆર should be created as soon as, not in installment, not part every year, as soon as debenture are issued or allotted. એટલે આ લોકો એવું કહે છે at a one go, do it a one go and on a first day. જ્યારે તમે ઇસ્યુ કરો છો ત્યારે ખબર જ છે કે આ રિડીમેબલ છે, સ્પેસિફિક ડેટે રિડીમ થવાના છે, તો તમે ઇન શોર્ટ ત્યારે તમે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કરી નાખો. ઇન શોર્ટ at the time of issue. એટલે આપણે જનરલી એવી રીતના કરતા ફાઉન્ડેશન લેવલ. ઇસ્યુ કરો ત્યારે તમે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ પીએનએલ માંથી ક્રિએટ કરી નાખો. તો ડીઆરઆર તમે ક્રિએટ કરી જ નાખો at the time of issue only. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું. તમને લોજિક બધું કહું છું કે એક્ટમાં એવું કહે નથી, એમાં એમ કીધું ધીમે ધીમે કરવું. રિડમ્પશન પહેલા 10% આઉટસ્ટેન્ડિંગ બેલેન્સ શીટમાં હોય એના 10% આઉટસ્ટેન્ડિંગ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 હોત, એનામાંથી 20 રિડીમ થઈ ગયા હોત તો બેલેન્સ કેટલી વધત? 80.
તો 80 ને 10% કેટલા થાય? 8 કરોડ. 8. 8 કરોડ. Eight. વેરી ગુડ. તો આ રીતના જવાનું. હવે જનરલ રૂલ છે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બહુ સિમ્પલ તમારા માટે કરી નાખ્યું છે કે યુ શુડ ટ્રાન્સફર ટુ DRR as soon as debenture are issued. તમે ઇસ્યુ અથવા અલોટ કરો ત્યાર સુધીમાં તમે સીધું ઈ જ તારીખે કરી નાખો. એટલે એક્ઝામમાં તમને ક્વેશ્ચનમાં ડેટ આપી હોય છે ઇસ્યુની તો એ દિવસે જ થઈ જવું જોઈએ. હવે તમને આમાં ક્વેશ્ચન બનાવીને આપશે. તમને ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વની ઓપનિંગ બેલેન્સ આપશે કેટલી? તો કે 7 કરોડ. ખરેખર બેલેન્સ શીટમાં 100 કરોડ છે અને 7 કરોડ છે DRR ની બેલેન્સ છે. તો ઇન શોર્ટ કંપનીએ કેટલું રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કર્યું છે? 7. ખરેખર Seven. કરવું કેટલું જોઈએ? લો પ્રમાણે કરવું કેટલું જોઈએ? 10 crore. 8 કરોડ. 10. 10 કરોડ. તો કેટલું ઓછું છે? 3 crore. 3 crore. 3 કરોડ તમારે કરવાનું. આવા તમને પ્રેક્ટિકલ સમ પૂછશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ સર. હા સર. આ પ્રોવિઝન મેં તમને સમજાવી આવી રીતના છે. હવે DRR કોને ક્રિએટ કરવાનું અને કોને નહીં કરવાનું ને એ બધું સમજાવું છું પણ મેં તમને લોજિક પહેલા કીધું હતું એમ કે ડિબેન્ચર આપણે ઇસ્યુ તો કર્યા પણ ઈ મની અલગથી રાખ્યા, રિઝર્વ પણ ક્રિએટ કર્યું. તો હવે આ મનીનો યુઝ ક્યાં કરશું? આપણે શું કરશું? એનું શું કરશું બાળકો? કયો? Investment. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે કેવી રીતના કરશું, ક્યાં સુધીમાં કરશું, ક્યાંય કંપનીએ કરવાનું એનું પણ આપણે હમણાં ટેબલ સમજીએ છીએ. પહેલા હું તમને સ્ટડી મટીરિયલ સમજાવું બતાડું. ઈ જ મેં મારા લીધામાં પણ આપ્યું છે. ઈ જ તમે જોશો એટલે તમે કન્ફ્યુઝ થશો કે સર આ કેવી રીતના શું કેમ યાદ રાખવું, કઈ અઘરું છે, ખબર નથી પડતી. તો એના માટે મેં તમને ઈઝી પણ કર્યું છે. તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે DRR પછી આપણું ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ છે એનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. વન્સ યુ બ્લોક ધ પ્રોફિટ. શું કામ? તમે DRR ક્રિએટ શેમાંથી કર્યું? પ્રોફિટ માંથી. કેમ કે ફ્યુચરમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડરનો રાઈટ વાયોલેટ ન થાય. બ્લોક કર્યું કે પ્રોફિટ શેનાથી? તો કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કર્યું. તો ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ વાંચો. વન્સ પ્રોફિટ આર બ્લોક થ્રુ ક્રિએશન ઓફ DRR money must not be kept idle. એમને રાખી નથી મૂકવાના. Instead of it should be invested into specified investment. તમારે લો માં આપવું છે આપણે પ્રેક્ટિકલ સમમાં કે નહીં આવે પણ it should be create. મેં અંડરલાઈન કરી છે, બધું અંડરલાઈન કરવાનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એટલે જ અંડરલાઈન કરી છે. It should be invested in a specified investment so that the income can be generated on it. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું સિમ્પલ. તમારા પેરેન્ટ્સ તમારી પાસે અત્યારે 100 રૂપીસ વધારે છે તો તમે શું કરશો? તમે તમારા 100 રૂપીસ ઘરમાં રાખી મૂકશો. ચાલો ઇમરજન્સી માટે તમે 25-50 રૂપિયા ઘરે રાખો, 25% પૈસા. બાકીના વધારે પૈસા હોય તો એને ક્યાંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું કેમ કે એની ઉપરથી પણ ઇન્કમ જનરેટ થાય. તો આપણે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ અલગથી રાખ્યું તો આપણે એનીમાંથી ઇન્કમ જનરેટ કરવી છે. તો ઈ આપણે ઇન્વેસ્ટ કરશું. તો ઇન્વેસ્ટ કરશું અને એમાંથી ઇન્કમ જનરેટ થશે અને જ્યારે રિડીમ કરવા હશે ત્યારે આપણે ઈ મનીનો યુઝ કરશું. સિમ્પલ. હવે એનું લો પ્રોવિઝન શું છે? કેટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું? તો કે એટલીસ્ટ 15% ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ ડિબેન્ચર મેચ્યોરિંગ ડ્યુરિંગ ધ યર ઓન 31st March. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઉપર શું કીધું? કયો હાલો 10% કરવાના પણ કોના કરવાના? 10% આઉટસ્ટેન્ડિંગ. એટલે બેલેન્સ શીટમાં જે ડિબેન્ચર હોય ઇસ્યુ કરી ઇનશોર્ટ એમ ભાઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલે ઇસ્યુ થયા હોય એના 10% ને ઇનશોર્ટ બેલેન્સ 10%. એમાં કઈ ઓલી છે તો કે ના સીધા 10% કરવાના. હવે આ શું કે છે? જી કરંટ યરે 31 માર્ચ, કેમ કે કંપની છે એટલે ફાઇનાન્શિયલ ફોલો કરતી હશે. કરંટ યરે 31st માર્ચ સુધીમાં જેટલા રિડીમ થવાના હોય મેચ્યોર એટલે રિડીમ થવાના હોય એના 15%. બેમાં ફેર છે. ડિબેન્ચર કરંટ યરે રિડીમ થવાના હોય એના 15% તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થવું જોઈએ. આ ટોટલ ડિબેન્ચર ની વાત છે. અહીંયા આ વર્ષે રિડીમ ડિબેન્ચર તમને ખબર છે રિડીમ અલગ અલગ દિવસે થતા હોય. 20% આ વર્ષે, 20% બીજા વર્ષે, 20% ત્રીજા વર્ષે. તો 20% મને એક એક્ઝામ્પલ નો આન્સર આપો ઉપર કન્ટિન્યુ કરી. ડિબેન્ચર દર વર્ષે 20% રિડીમ થાય છે તો 100 કરોડ છે એના 20% કેટલા થાય? કયોજી કેલ્સીમાં કરો. 20. 20 કરોડ આ વર્ષે રિડીમ થાય છે
20 કરોડ 20 કરોડ આ વર્ષે રીડીમ થઈ છે તો 20 કરોડના કેટલા percentage તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 15 કરોડ 20 કરોડના 15% કેટલા થશે 3 કરોડ 3 કરોડ 3 કઈ તારીખ સુધીમાં કરવાનું તો બહુ સિમ્પલ કે છે ઓન ઓર બિફોર 30th એપ્રિલ each year એટલે એના માટે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે ટોટલ 1000 આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિબેન્ચર છે જે એમાંથી ટોટલ 1000 છે એમાંથી કરંટ યર 100 ડિબેન્ચર જ છે ઈ મેચ્યોર થાય છે કરંટ યર કેટલા ડિબેન્ચર મેચ્યોર થાય છે ખાલી 100 100 ડિબેન્ચર સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું યર છે 1420 થી માર્ચ 21 માર્ચ 21 એ 100 ડિબેન્ચર રીડીમ કરવાના છે મીન્સ 10% કરવાના છે ઉપરનું એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરો તો 1000 ડિબેન્ચર હતા એના 100 એટલે એના 10% કરંટ યર રીડીમ થાય છે તો ઈ 10% ના 15% કેટલા થાય 15 15 અને ક્યાં સુધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું તો કે તમારું યર એપ્રિલમાં સ્ટાર્ટ થયું હા તો એપ્રિલ પૂરો થાય ત્યાં સુધીમાં એટલે અહીં લખ્યું છે 30th એપ્રિલ સુધીમાં જે વર્ષ કમ્પ્લીટ થતું હોય એના 30th એપ્રિલ સુધીમાં તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ જવું જોઈએ લોમાં એવું લખ્યું છે વોટ ઇઝ ધ ટાઈમિંગ એન્ડ વેન ટુ ઇન્વેસ્ટ તો ટાઈમિંગ ઓન એન્ડ બિફોર 30th એપ્રિલ each year is it clear યસ સર લોજિક ક્લિયર હા સર આજે થિયરી ભણાવવાના મૂડમાં છું બધું ક્લિયર કરાવી દઈશ પછી સમમાં આપણે જાશું ઇઝ ઇટ ક્લિયર યસ કેમ કે બાળકો એવું થશે આ થિયરી 100% તમને મગજમાં ઉતરી ગઈ ક્લિયર થઈ ગયું તો સમમાં તો પછી તમે મને કહેશો કે સર આમાં આમ કરવાનું આમાં આમ કરવાનું કેમ કે તમે પ્રોવિઝન વાઇઝ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયા ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન યસ સર yes sir Yes, sir. ચાલો હવે યસ એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે મેં બેલેન્સ શીટ બનાવ્યું ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્યાં લખી કઈ સાઈડ લખી આપણે બોલો જી લાયબિલિટી ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ સાઈડ આવે એસેટ સાઈડ ચાલો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું છે તો શું એન્ટ્રી કરશું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નું નામ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું તો કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ ઇઝ ઇટ ક્લિયર યસ ચાલો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એની શું મળે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ આપણી શું કહેવાય income એન્ટ્રી શું થાય બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ on debenture redemption reserve investment account is it clear yes sir યસ સર interest income should be transferred to P&L account at the end of the year then what is the entry interest account debit to P&L account is it clear yes sir યસ સર ચાલો હવે ડિબેન્ચર આ ત્રણ એન્ટ્રી તો જ્યારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો પછી ઇન્ટરેસ્ટ મળે ને ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્સફર P&L બધાને આવડે એ તો નોર્મલ અકાઉન્ટિંગ છે now what is the important sale of investment સોલ્ડ કરી છે તો સોલ્ડ કરો તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ અને વેચ્યું તો પ્રોફિટ થયો હોય તો પ્રોફિટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો P&L P&L અકાઉન્ટ લોસ થયો હોય તો ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો P&L account. તો ડેબિટ કરશું P&L અકાઉન્ટ પર જનરલી પ્રોફિટ જ હોય પણ બે હોઈ શકે પ્રોફિટ હોય તો ક્રેડિટ થશે અને લોસ હોય તો ડેબિટ થશે ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન Yes, sir. Yes, sir. પહેલા લોજિકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ મળે ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્સફર કરો P&L અકાઉન્ટ એન્ડ સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આટલું ક્લિયર છે પહેલા યસ વત્સર યસ વત્સર યસ સર સર આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ડીઆરઆર માંથી ક્રિએટ કર્યું અને પછી આપણે ઇન્વેસ્ટ કર્યા તો એ પાછું હજી કઈ એનું ઇન્ટરેસ્ટ મળે એ આપણે ડીઆરઆર માં ક્રેડિટ ન કરીને કેમ પીએનએલ માં કરીએ એ જ વસ્તુ કહું છું ધેટ ઇઝ ઓલ્ડ પ્રોવિઝન બિફોર 2019 બિફોર 2019 એવું થતું હતું કે સિંકિંગ ફંડ વર્ડ યુઝ કરતા હતા દે હેવ યુઝ ધ વર્ડ સિંકિંગ ફંડ હવે સિંકિંગ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો પહેલા એવું હતું કે ઈ સિંકિંગ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો એનું ઇન્ટરેસ્ટ એમાં જ જમા થવું જોઈએ ફંડમાં જ જમા થવું જોઈએ બરાબર બટ ઇન ધ કંપનીઝ એક્ટ ઇન ધ યર 2019 they made the amendment and amendment માં ચોખ્ખું કીધું છે that interest should be transferred to P&L account is it clear યસ સર Companies Act માં amendment થઈ ગયું now we have to follow the Companies Act is it clear યસ સર okay any question any other question નો સર now this is not important for you people for the examination purpose but that can be asked for the theory purpose અને લો માં પણ તમારે આવે છે
કે ભાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું ખરા પણ શેમાં કરવાનું એ તો કયો. તો કંપનીઝ એક્ટ અમેન્ડમેન્ટ રૂલ 2019 એ ચોખ્ખું કીધું છે ABCD આ 4 પોઈન્ટ છે, તમે આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો, આના સિવાય બીજે ક્યાંય ન કરી શકો. તો સૌથી પહેલું કીધું છે ડિપોઝિટ વિથ એની શેડ્યુલ્ડ બેંક, એટલે FD કરવાની વાત કરે છે ભાઈ. અને ઇટ શુડ બી ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ. વોટ ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ? તો એની ઉપર કોઈ પણ જાતનો ચાર્જ ક્રિએટ નહીં કરવાનો, ગુજરાતીમાં બોલે તો બોજો ક્રિએટ નહીં કરવાનો. ઇટ શુડ બી FD ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વિથ એની શેડ્યુલ્ડ બેંક, એટલે ગવર્મેન્ટ બેંક જનરલ, ગમે એ શેડ્યુલ્ડ બેંકમાં ચાલે એવું નથી જરૂર, પણ એ બેંકમાં કરો એની ઉપર ડિપોઝિટ, બરાબર છે. અને ઈ જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ઈ ચાર્જ માંથી ફ્રી હોવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ. પછી યાદ હા, રાખી sir. રાખવાનું, આ તમારે કઈ સમમાં યુઝ નહીં થાય, સમમાં સ્પેસિફાઈડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ છે એમ સમજીને જ ચાલવાનું. અનઇન્કમ્બરસ એટલે શું સાહેબ? અનઇન્કમ્બરસ એટલે પહેલી વાર અમે સાંભળ્યું. સિમ્પલ ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ. ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ નો મતલબ થાય એટલે એની ઉપર કોઈ પણ જાતનો ક્રિએટ ચાર્જ નથી કરવાનો. તો જે અનઇન્કમ્બરસ સિક્યુરિટી છે કોની? તો કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. that should be invested in the security of CG and SC. why? મેં તમને કીધું છે આ સેફ મની હોય, સેફ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ કે નહીં? Yes, sir. તમારા ફાધર છે રિટાયર sir. થાય, કોઈ જોબ કરતા હોય, એ રિટાયર થાય, રિટાયરમેન્ટના પૈસા આવે તો એ સેફ જગ્યાએ રાખે કે ગમે આ શેર બજારમાં ઉડાડી દે? Safe જગ્યાએ. સેફ જગ્યાએ રાખો. આપણા ખબર ગુજરાતીમાં કહેવત છે મરણ મૂડી, બરાબર છે. જે રિટાયર થતા હોય પૈસા એવા સાચવી નાખે, બહુ FD કરે, ઈ કે FD માં 4% મળશે ને તો હાલે, કોકે શેર બજારમાં તો 15% મળે, પણ તમને ખબર છે 15% મળે ને કેપિટલ ઝીરો થઈ જાય એવું થાય. એટલે બધા શું કરે? સેફ જગ્યા રાખે. તો બહુ સ્પેસિફિક એને કીધું છે કે DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શુડ બી ઇન્વેસ્ટેડ ઇન અનએન્ક્યુબ્રેટ. અનએન્ક્યુબ્રેટ એટલે શું? એન્ક્યુબ્રેટ એટલે in short without any charge, free from charge, central government ની સિક્યુરિટી or state government ની સિક્યુરિટી. એના પછીનો પોઈન્ટ છે it should be invested in the security mentioned in the section 20A to 20E. હવે ઇન્ડિયાનો એક ટ્રસ્ટ એક્ટ છે, ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટ. તો કોઈ ટ્રસ્ટ છે એની સિક્યુરિટી છે, બરાબર, એમાં પણ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો. તમે આટલું યાદ રાખો. અને કોઈ પણ જાતના ટ્રસ્ટ વાળાએ બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા છે અથવા કોઈ પણ કંપની છે જેને બોન્ડ ઇસ્યુ કર્યા છે, બોન્ડ ઇસ્યુડ બાય એની અધર કંપની ઓર ટ્રસ્ટ નોટિફાઈડ કર્યું છે, જે ઇન્ડિયન ટ્રસ્ટ એક્ટમાં મેન્શન કરેલું છે, એ લોકોના બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે. ઇન શોર્ટ આ બધા ચારે ચાર વસ્તુ કેવી હોવી જોઈએ? ફ્રી ફ્રોમ ચાર્જ. એની ઉપર પછી તમે એને કઈ અનઇન્ક્યુબ્રેસ એટલે શું? તમે એની ઉપર બોજો ક્રિએટ કરીને લોન લ્યો, એની સામે લોન ન લઈ શકો. ઘણા ખબર છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મૂકે ઇન્વેસ્ટ સિક્યુરિટીમાં અને એની સામે લોન લે, તો કે એમ પણ કઈ કરી શકશો નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. અને બહુ ક્લિયર નોટ લખી છે. આ તમને એક્ઝામમાં નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમારા માટે નોલેજ માટે શેર કરું છું. The amount deposit or invested as the case may be above should not be utilized for any purpose other than the redemption. જે redemption સિવાય કોઈ પણ જગ્યાએ યુઝ ન થવું જોઈએ. The amount deposited or invested as the case may be should not be utilized for any purpose other than redemption of debenture. Is it clear? યસ. Yes, હા સર. ઇન્ટરેસ્ટ નો યુઝ તો થઈ શકે. By amount deposit and invested. Invested means interest on investment. આનું ઇન્ટરેસ્ટ છે એનો બીજે કઈ યુઝ કરવાનો? આપણે DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કામ કરીએ છીએ? કે એની ઉપરથી ઇન્કમ જનરેટ થાય. તારી ઇન્કમ જનરેટ થાય તું પીએલ ટ્રાન્સફર કરીશ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નું અગેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય, ઇન્ટરેસ્ટ નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ થઈ ગયું. ઘણા લોકો ઇન્ટરેસ્ટ નું પાછું સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, પણ જે આપણે ડિપોઝિટ બેઝિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે ઇટ કેન નોટ બી યુટિલાઇઝ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બટ જનરલી ફ્રેન્ડ્સ બહુ લોજિકલ જો એનું ઇન્ટરેસ્ટ નું પણ ક્યાં યુટિલાઇઝ નહીં કરે, કેમ કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શુડ બી યુટિલાઇઝ ફોર ધ રિડમ્પશન. વાય? બીકોઝ મની તો જ વધારે મળશે ને આપણને. ક્લિયર? સર ઇન્ટરેસ્ટ આપણે PNL માં રાખીએ. ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્સફર પીએનએલ માં કરી છે. એકચ્યુઅલી તારી પાસે પૈસા આવે છે, એ પૈસા આપણે, હું તને કહું FD હોય, FD
એફડી નું ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો અલ્ટિમેટલી જ્યારે આપણે વેચી છીએ ત્યારે જ વધારે મળવાના છે ને. યસ ઇન્ટરેસ્ટ મળી ગયું અને એન્ટ્રી કરી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરી. ઘણીવાર શું હોય કે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને ખબર હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું એનું પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ આપણે. યસ રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કહેવાય? રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો એનો યુઝ ન કરી શકો પણ એક્ટ ના નથી પાડતું બરાબર, પણ જનરલી લોજિકલ જોવો તો એનું પણ યુઝ નહીં જ કરે. ક્લિયર છે? આ આગળ કહું છું પ્રેક્ટિકલ સમ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, તમારા નોલેજ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને થિયરી પૂછવો હોય પૂછી શકે, મેં શોર્ટ કરીને અહીંયા આપ્યું છે. ક્લિયર છે એવરીવન? યસ સર. યસ હા સર. હવે ભાઈ આ સર બધાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું આનું, તો એના માટે હું તમને થોડુંક સ્ટડી મટીરિયલ બતાડું છું. ધ્યાન આપો બધા. સૌથી પહેલા મેં તમને સમજાવ્યું ભાઈ, આ મેં તમને ચાર્ટ સમજાવ્યો યાદ હોય તો, પ્રોવિઝન ઓફ ધ કંપનીઝ એક્ટ ફોર ઇશ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર. પહેલા 71 ની વાત કરી કે નહીં મેં? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હા સર. પછી એમ ભાઈ ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને વોટિંગ રાઇટ નથી હોત, 71(2) માં કીધું છે. અને આપણે આખું ડિસ્કસ કર્યું ડીઆરઆર નું, એ 71(4) માં આપ્યું છે. ક્લિયર? હા Yes, sir. સર. તો પેલા ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે, બેઝિક પ્રોવિઝન જે ફાઉન્ડેશન લેવલે, અને અહીંયા ચોખ્ખું લખ્યું છે, નોટ રીડ પ્રોપરલી. Issue of debenture has been already discussed in detail at foundation level. Foundation level we have already discussed. Students are advised to refer the foundation study material chapter 10 for understanding of the requirement relating to issue of debenture, because now your chapter is a redemption, not a issue of debenture. Is it clear? Yes, sir. યસ સર. એમાંથી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એને ખાલી ચાર્ટમાં આપ્યું છે એટલે તમારે વાત કરી લઉં. ટાઇપ્સ ઓફ ડિબેન્ચર ક્વિકલી રિવાઇઝ કરીએ, ફાઉન્ડેશનમાં આપણે ભણ્યા છીએ. તો ડિબેન્ચર ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ મેઇનલી 5 પાર્ટ. 5 પાર્ટ છે, એમાં એકમાં બબે આવશે, ટોટલ 10 ટાઇપ્સ ઓફ ડિબેન્ચર થાય. તો આપણે સિક્યુરિટી વાઇઝ ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરી તો કેવા ડિબેન્ચર કહેતા, અને યાદ કરો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોલ ઇઝ અ સિક્યોર ડિબેન્ચર અને અનસિક્યોર ડિબેન્ચર. વોટ ઇઝ સિક્યોર ડિબેન્ચર? The secure debenture, if company issues the debenture and against which company is given the any asset as a security, is known as a secure debenture. Secure debenture issue કરે તો એની ઉપર કંપનીએ ચાર્જ ક્રિએટ કરવો પડે. ચાર્જ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ. તમે ભણી ગયા ચાર્જ કંપની લોમાં ચેપ્ટર, ફિક્સ ચાર્જ અને ફ્લોટિંગ ચાર્જ. વોટ ઇઝ ફિક્સ ચાર્જ? If you are giving the particular asset as a security, then it is known as a fixed charge. If you giving the security one or more asset, બરાબર, પણ સ્પેસિફિક અસેટ ન આપી હોય તો એની પર ફ્લોટિંગ ચાર્જ ક્રિએટ થાય. સેકન્ડ ઇઝ અનસિક્યોર ડિબેન્ચર. આ બહુ રિસ્કી છે ઇન્વેસ્ટર માટે, બીકોઝ કંપનીએ આને નેક ડિબેન્ચર કહેવાય છે, નેક ડિબેન્ચર, કેમ કે એની સામે કોઈ પણ જાતની સિક્યોરિટી આપેલી હોતી નથી. સેકન્ડ હોય છે ઇઝ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર. વોટ ઇઝ કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર? which can be converted into equity share after fixed time interval. And second is a non convertible debenture. પરમેનન્સ એટલે સમયગાળો, કેટલો સમય રાખશો. તો ફર્સ્ટ ઇઝ કોલ્ડ રિડીમેબલ ડિબેન્ચર એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ કોલ્ડ ઇરિડીમેબલ ડિબેન્ચર. વોટ ઇઝ રિડીમેબલ ડિબેન્ચર? તો ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરો ત્યારે જ નક્કી હોય કે કેટલા સમય પછી એને રિડીમ કરશો, તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રિડીમેબલ ડિબેન્ચર. આપણે એ ચેપ્ટર ભણી છે કે રિડમ્પશન કેવી રીતના કરવાનું, એનું જ અકાઉન્ટિંગ ભણવાનું છે. નેક્સ્ટ છે ઇઝ ઇરિડીમેબલ ડિબેન્ચર, એને રિડીમ કરવાના હોતા નથી. નેગોશિયેબિલિટી. વોટ ઇઝ નેગોશિયેબિલિટી? તો કે રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર અને બેરર ડિબેન્ચર. વોટ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર? કંપની ઇશ્યુ કરે ડિબેન્ચર એન્ડ કંપની પાસે એક ડિબેન્ચર હોલ્ડર નું રજિસ્ટર હોય, એમાં નામ, એડ્રેસ, પાન નંબર બધું લખેલું હોય, કંપની પાસેનો બધો રેકોર્ડ હોય, રજિસ્ટર પર્સન હોય, રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર હોય, એ જ લોકોને ડ્યુ ડેટે ઇન્ટરેસ્ટ મળશે. એ જ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ મળશે જે કંપનીના ડિબેન્ચર હોલ્ડરના લિસ્ટમાં રજિસ્ટર્ડ છે. બટ વોટ ઇઝ બેરર ડિબેન્ચર? કે કંપની ડિબેન્ચર ઇશ્યુ કરે છે પણ નંબર ઓફ ડિબેન્ચર જ કંપની ખબર હોય કેટલા, કોણ માલિક છે, કોની પાસે ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે, એ કંપની પાસે રેકોર્ડ હોતો નથી. તો રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર જો તમારે કોઈને ટ્રાન્સફર કરવા માટે તો ટ્રાન્સફર ડીડ કમ્પલસરી છે, પણ બેરર ડિબેન્ચર છે એ ટ્રાન્સફર એમનેમ થાય છે બાય વે ઓફ ડિલિવરી. એના માટે કોઈ ટ્રાન્સફર ડીડની જરૂર નથી. જેની પાસે હોય માલિક કહેવાય, કંપની પાસે ડ્યુ ડેટે બતાડશે કે મારી પાસે આ રજિસ્ટર છે
મી સોરી અત્યારે મારી પાસે ડિબેન્ચર નું કૂપન છે, મને ઇન્ટરેસ્ટ આપી દો. તો રજિસ્ટર ડિબેન્ચર પાસે કંપનીનો બધો ડેટા હોય છે. કોઈ ટ્રાન્સફર કરે તો કોને ટ્રાન્સફર કર્યો એનો પણ ડેટા હોય છે. બેરર ડિબેન્ચર ખાલી નંબર ઓફ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કર્યા, કોણ માલિક હોય છે એ નથી ખ્યાલ હોતો. કંપનીમાં જેની પાસે હોય એને ઇન્ટરેસ્ટ આપશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ બેરર ડિબેન્ચર. લાઈક યોર બેરર ચેક. હું તમારા નામનો ચેક લખી દઉં, એમાં અકાઉન્ટ પેઈ ન લખું, તમે જાઓ બેંકમાં તમને સીધા પૈસા આપી દે. And last is priority. Priority માં first mortgage and second mortgage. What is first mortgage? So first mortgage debenture holder get their money back in priority than second debenture. Second mortgage કરતા પહેલા money પાછા મળી જશે first mortgage debenture. અને second mortgage debenture means they will get their money after payment to first mortgage debenture. એટલે priority મળી પહેલા first ને પછી second. હવે ચાર મેથડ છે હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરી કે ભણવાનું આપણે આ જ છે ચેપ્ટરમાં મેઇન મેથડ ઓફ રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. ચાર મેથડ છે, એ ચાર મેથડ આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. આ ડિસ્કસ કર્યું, આ ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે, મેં તમને કીધું. હવે રિડમ્પશન કેમ થાય, પાર ઓર પ્રીમિયમ, એ પણ મેં તમને કહી દીધું છે. કેવી રીતના થાય એ મેથડ્સ વાઇઝ વધારે ડિસ્કસ કરશું. પછીનો પોઈન્ટ આ મોડ્યુલમાંથી આજ ઘરે રીડ કરવો હોય તો કરજો. ખાલી ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ સ્ટડી મટીરિયલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઈ આખો છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ માટે 71 આપ્યું છે. પછી બેલેન્સ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ છે એ તમારે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું, એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, બધું મેં તમને કીધું. હવે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એડિક્વસી. એડિક્વસી એટલે શું? તો કે ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ કેટલું રાખશો અને કોણે કરવાનું. તો આયા અમેન્ડમેન્ટ થયું, બરાબર છે. હવે એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યારે કરવાનું મેં તમને કીધું. હવે વાંચવાની ટ્રાય કરો કેવી રીતના આપેલું છે. આ કન્ફ્યુઝિંગ છે, સ્ટુડન્ટને શું કામ અઘરું લાગે છે એ કહું છું. તો કે કોણ ડિબેન્ચર ઇસ્યુડ કરે છે? તો કે ઓલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, જે આરબીઆઈ રેગ્યુલેટ કરે છે, અને બેન્કિંગ કંપની જે પ્રાઇવેટ છે અને પબ્લિક છે. તો કે એને કઈ ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવાનું જ નથી, તો એને ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવાનું જ નથી, બરાબર. અધર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એટલે એફઆઈસ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. DRR which is will be applicable to NBFC નિયમ લાગુ પડશે. પોઈન્ટ નંબર 3 બિલો. હવે સિમ્પલ વાંચી લ્યો. પોઈન્ટ નંબર 3 બિલો છે એમાં શું લખ્યું છે કયો જીન મને? નો ડીઆરઆર. તો એનો મતલબ બીજા શું થઈ ગયું? બીજામાં શું થઈ ગયું? નો ડીઆરઆર. હા. પછી લિસ્ટેડ કંપની. લિસ્ટેડ કંપની કોણ? તો કે અધર ધેન ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ. તો એમાં લિસ્ટેડ એનબીએફસી એટલે નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની. એક્ઝામ્પલ આપું, એચડીએફસી, બેંક નથી બોલતો, એચડીએફસી ખાલી. પછી ડીએચએફએલ, બજાજ ફાઇનાન્સ, આ બધી એનબીએફસી છે અને જે શેર માર્કેટમાં લિસ્ટેડ છે. એનબીએફસી નોન બેન્કિંગ, જેની પાસે બેન્કિંગ નું લાયસન્સ નથી. બીજા ગ્રુપમાં ભણશો તમે બેન્કિંગ અને નોન બેન્કિંગ. જેની પાસે બેન્કિંગ નું લાયસન્સ ન હોય એને ડીઆરઆર જરૂર નથી. અને અધર લિસ્ટેડ બોથ પબ્લિક લિસ્ટેડ હોય તો પણ એને પણ ડીઆરઆર જરૂર નથી. હવે અનલિસ્ટેડ પેલામાં હોય, પેલો પોઈન્ટ એટલે આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, એના સિવાયના અનલિસ્ટેડ હોય તો એમાં પાછા એનબીએફસી અનલિસ્ટેડ હોય તો એને ડીઆરઆર નથી. હવે આ કેટલું કન્ફ્યુઝિંગ છે. અને અધર લિસ્ટેડ 10%. સમજાય છે હું શું કહું છું તમને? હવે હા સર. આનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું, કોણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે એ લખ્યું છે, બરાબર. ક્યાં સુધીમાં? જ્યાં રીડીમ થતા હોય એના 30 ક્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે એ મેં તમને સમજાવી દીધું. 4 પોઈન્ટ છે એના. મેં તમને થિયરી એટલે શોર્ટ કરાવી છે, મોડ્યુલમાં ઘણી બધી આપી છે. ક્યાં સુધીમાં કરવાનું, કઈ તારીખ સુધીમાં કરવાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેં કીધું હતું? 30th April. 30th એપ્રિલ. અને ક્યાં કેટલી અમાઉન્ટ? 15%. ડિબેન્ચર મેચ્યોર થાય નેક્સ્ટ યર 31 માર્ચે મેચ્યોર થતા હોય એના 15%. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ સર. અને ખાલી કયા Yes, sir. પોર્શન નું, કેટલા પોર્શન નું કરવાનું છે? નોન કન્વર્ટિબલ હોય એનું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? પાર્ટલી. ચાલો એની જનરલિટી આનું જે શીખા છે યસ સર. આપણે ડિબેન્ચર અલોટ કરી બધી આપણને ખબર છે, પણ ડિબેન્ચર અલોટ જ કરી આપણે એક જ ટાઈમે તરત શું ક્રિએટ કરી નાખવાનું છે કયો જી? DRR. DRR. પછી ડીઆરઆર નું શું કરશું આપણે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. Investment.
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માંથી શું મળશે? ઇન્ટરેસ્ટ Interest. interest, પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરશો? PNL. P&L account. હવે આવ્યું જો તમે કહેતા બીજે considering the fact that the interest is received each year through cash and bank account and it is not reinvested એવું આપણે કન્સિડર કર્યું છે બરાબર. in the illustration given in the chapter the same has been considered and has interest on DRR investment not credited to DRR account but taken to PN account. વત્સલે કીધું તું સર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે DRR એટલે કેમ નથી લઈ જતા PN લઈ જાવ છો તો PNL જ મળી જાય છે PN લઈ જાય છે એટલે જો રીઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માં જ આવે પાછું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. હવે રિડમ્પશન કરો ત્યારે Yes. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના પૈસા મળે તો શું એન્ટ્રી થાય? બેંક ટુ DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય. Yes, sir. yes sir, ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને પૈસા આપવા છે ડિબેન્ચર ની કઈ બેલેન્સ હોય? ક્રેડિટ. હવે ડેબિટ કરશું તો ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર કરશું Yes, sir. yes sir, અને ડિબેન્ચર હોલ્ડર ટુ બેંક કરશું પેમેન્ટ કરું ત્યારે. Yes, sir. yes sir, Yes, અને sir. જ્યારે રિડમ્પશન થઈ જાય તો DRR ને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી નાખવાનું? General reserve. જનરલ રિઝર્વ, આપણે એન્ટ્રી હું લખાવાનો જ છું બધું ડિટેલમાં પણ હું સ્ટેપ લખાવું પછી મેથડ્સ ચાલુ થઈ. હવે આ તો તમારે યાદ રાખવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે આ ટેબલ ને કેમ યાદ રાખશો તો ઈ મેં તમારા માટે સહેલું કરવા માટે એક બહુ સિમ્પલ ટેબલ બનાવ્યું છે જે ટેબલ આપણે પ્રોવિઝન રિલેટેડ ટુ DRR અને DRRI દેખાય છે બધાને સ્ક્રીન ઉપર? Yes, sir. yes sir, જો મેં પેલા હેડિંગ વાંચો ઓલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પેલું AIFI પછી FI એટલે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પછી NBFC એટલે નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની HFCs એટલે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની જે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કરે છે એ જ હુડકો નામ સાંભળ્યું હશે અમે તો હુડકોમાં રહી છીએ પણ હુડકો એક હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની છે લિસ્ટેડ છે જે હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ માટે જ ગવર્નમેન્ટ કંપની છે જે હાઉસિંગ માટે જ લોન આપે છે હુડકો. તો હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની અને અધર એટલે શું સર તો કે અધર ધેન AIFI, FI, NBFC, HFCS એન્ડ અધર. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે એ બધામાં જો તમે આખું વાંચો ટેબલ તેમાં બે પાર્ટ પડતા હતા લિસ્ટેડ અનલિસ્ટેડ લિસ્ટેડ અનલિસ્ટેડ લિસ્ટેડ અનલિસ્ટેડ તો મેં બે પાર્ટ પાડી નાખ્યા. તો પેલા સમજાવું DRR ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ કોને ક્રિએટ કરવાનું બધામાં ચોકડી માર્યા છે તો તમારે યાદ આટલું જ રખાય કોને ક્રિએટ કરવાનું? Other unlisted. હા અધર Unlisted. અનલિસ્ટેડ કંપની કોને ક્રિએટ કરવાનું? Other unlisted. other unlisted, અધર અનલિસ્ટેડ કંપની. હવે DRRI છે ઈ કોને કરવાનું? આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને કરવાનું? DRR ક્રિએટ કરવામાંથી છૂટ આપી છે આ બધાને NBFC ને પણ જો તમે લિસ્ટેડ NBFC હોય તો તમારે DRR નથી કરવાનું પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની હોય then you don't require for DRR but you have to create the DRRI. અધર છો તો તમારે બે કેસમાં લિસ્ટેડ હોય કે અનલિસ્ટેડ તમારે DRRI કરવાનું જ છે. આટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાર જગ્યાએ NBFC ને HFC લિસ્ટેડ હોય તો અને અધર હોય તો ગમે એ હોય લિસ્ટેડ કે અનલિસ્ટેડ. હવે તમે લોજિકલ બાળકો વિચારો તમારા એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન કેના આપેલા છે વધારે? આ company ના નહીં કંપનીના પણ ક્યાં હાલે કંપની Other unlisted. વેરી ગુડ બાપુ. other, અધર અને અનલિસ્ટેડ કેમ કે તો બે પૂછી શકે. જો અધર માં લિસ્ટેડ કે NBFC HFC પૂછે તો તમે DRR તો આવે ને DRR એ જ આવે એટલે તમને ક્વેશ્ચન માં કઈ ન કીધું તો પ્લીઝ pay attention. You have to assume that other unlisted છે કંપની છે પણ other unlisted છે. જો એક્ઝામ માં કાઈ ન કીધું હોય તો પહેલા તો એક્ઝામ માં ચોખ્ખું એવું કીધું જ હશે other than this. એક્ઝામ માં એવું ચોખ્ખું કીધું જ હશે. કાઈ ન કીધું હોય તો તમારે other unlisted છે એવું કન્સિડર કરીને જ ક્વેશ્ચન ડીલ કરવાનો છે. હવે તમને એવું બધું ટેબલ યાદ ન રહે એટલે મેં આવું સિમ્પલ બનાવી દીધું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? Yes, sir. yes sir, હવે DRR કેટલું ક્રિએટ કરવાનું એ તમને ખબર છે કેટલું ક્રિએટ કરવાનું બોલો જી બાળકો? 10% 10% ઓફ ડિબેન્ચર 10% ઓફ ડિબેન્ચર. debentures, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કરવાનું? તો
તો કે કરંટ યરે 31 માર્ચ સુધીમાં જેટલા રીડીમ થતા હોય મેચ્યોર થતા હોય એના 15%. ઓલું છે ટોટલ ના 10%, આ છે રીડીમ કરવાનો એના 15%. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Yes, sir. હા સર. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધીસ ઇઝ ક્લિયર? ટેબલ ક્લિયર ઓર નોટ? Yes, sir. હા સર. આસ્ક એની ક્વેશ્ચન, બટ આમ અલાઉડ કરીશ. પહેલા આ ક્લિયર કરો. ટેબલમાં તમને આટલું યાદ રહેવું જોઈએ. ડીઆરઆર કોના માટે કમ્પલસરી છે? ડીઆરઆર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોના માટે કમ્પલસરી છે? આ પ્રોવિઝન જે છે એ કોના માટે એપ્લિકેબલ થાય છે? સમમાં કીધું હોય તો એ પ્રમાણે ફોલો કરશું, નહીંતર આપણે આ ફોલો કરશું. યસ બાપુ, પેલા બાપુ. સર આજે ડીઆરઆરઆઈ છે, હવે ડીઆરઆર જ નથી ક્રિએટ કર્યું તો ડીઆરઆરઆઈ કેવી રીતે? ડીઆરઆર આઈ છે એની જનરેટી શું કરસ? ડીઆરઆર માં કઈ ક્રેડિટ ડેબિટ કરસ? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરસ? એમાં આ ઉપર કઈ દઈએ અહીંયા ડીઆરઆર આવ્યું જોજી. હાલો, નો નો તો કંપની એક્ટ એવું કહે છે તમે રિઝર્વ ક્રિએટ ન કરો કાઈ નહીં, પણ તમારી પાસે કેશ સરપ્લસ પડ્યા હોય એમાંથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. ભાઈ યાદ કર, પીએનએલ એકાઉન્ટ છે એકચ્યુઅલમાં પ્રોફિટ ક્યાં પડ્યો હશે? પીએનએલ એકાઉન્ટ આપણે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ દેખાય છે, પણ અલ્ટિમેટલી કેશમાં હશે કે નહીં? યસ સર. એટલે એમને પીએનએલ છે એ થોડું કઈ કેશ એકાઉન્ટ છે, એ તો તમારો પ્રોફિટ ભેગો થયેલો છે. અલ્ટિમેટલી રિઝલ્ટ કેમાં થયું હોય? કેશમાં થયું હોય. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરસ અહીંયા કે ડીઆરઆર આવ્યું જોજી. નો સર. ક્લિયર છે લોજિક આખું? એટલે ઈ શું કામ કંપની સેક્ટર પ્રોવિઝન રાખી છે કે ભાઈ બેન્કિંગ કંપની છે, એનબીએફસી છે, એને એવું રિઝર્વ, કેમ કે એનું ઓલરેડી રિઝર્વ જ હોય એટલું, એને કોઈ એવા રિઝર્વ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી, એને ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે, કેમ કે એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય એમાંથી એના મની પાછા મળી જાય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે સર. ચલો નેક્સ્ટ કોકનો વત્સલ કોણ હતું? સર પાર્થે પૂછ્યો એ જ ક્વેશ્ચન હતો. ક્લિયર છે દોસ્ત? યસ સર. ચાલો અત્યાર સુધી હવે બીજા પાર્ટમાં જે લખ્યું તમે, પછી મેં તમને કેટલી થિયરી સમજાવી. સૌથી પહેલા ડીઆરઆર બરાબર છે, પછી ડીઆરઆર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. મેં તમને આટલી થિયરી સમજાવી. અત્યારે આ તમારી સ્ક્રીન ઉપર આવે છે. યસ, ડીઆરઆર અને ડીઆરઆર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એવરીવન? હા સર. Still now we have not started the methods. આપણે પહેલા એના બેઝિક સાવ ક્લિયર કરી લઈ, પછી મેથડ્સ ચાલુ કરશું. Is it clear everyone? હા સર. તો ચાલો સૌથી પહેલા ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ઈ તમે લખો. અહીંથી લખવાનું છે ને જોજી. હા સર. સ્ટાર્ટ પ્લીઝ, લખવાનું સ્ટાર્ટ કરો.
Done. પ્લીઝ DRR માં તમે યાદ રાખજો જનરલ રૂલ ખાલી સમજાવવા માટે કીધું હતું બાકી ઇન્સ્ટિટ્યુટ મોડ્યુલ સિમ્પલ કહે છે ઇન્વેસ્ટ જ્યારે તમે ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરો સેમ ડેટ સેમ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ટ્રાન્સફર ધ DRR સેમ ટાઈમ સેમ ડે તમારે કરી જ નાખવાનું ડુ ઇટ વન ગો એન્ડ ઓન અ ફર્સ્ટ ડે ઓનલી ઇન્સ્ટિટ્યુટ આજ ફોલો કરે છે અને વી હેવ ટુ ફોલો ધીસ ઓનલી. Done.
ડન સર. Done. Sir. Now, last is DRI. It is not important for the question solving, but can be asked in theory. That's why I am providing here. બધાને લખાઈ જાય એટલે કહેજો. હા સર.
ચાલો બધાને લખાઈ ગયું છે. આજના લેક્ચરમાં ક્વિકલી રિવાઇઝ within a 2 minutes. First of all, we have discussed what is debenture is an instrument issued by company under its common seal that is acknowledging debt and containing the provision regard to repayment principal and interest. Then after we have discussed the features of debenture. Concepts building માટે company issue કરે public debenture holder કહેવાય. એના માટેનો અકાઉન્ટિંગ થાય S13 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટિંગમાં તમે જે ભણી હતી. મેં શું કામ લીધું છે કાલે મેથડ સમજાવીશ ત્યારે લઈશ પાછું. કંપની માટે લાયબિલિટી આપણે કંપની પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ચેપ્ટર ભણવાનું છે. Then after very important redemption of debenture. It can be redeemed at par or premium. It can be usually redeemed by in cash or it is converted into equity share. Then after provision under section 71 subsection 1 શું છે તો કે ભાઈ it should be passed in special resolution general meeting to issue the convertible debenture which can be converted into equity share. પછી we have to create the DRR for the purpose of the redemption out of the profit means P&L account, the P&L account then DRR, and after the redemption the DRR should be transferred to general reserve. DRR should be created 10% of the outstanding debenture in the balance sheet, and you should the invested in the specified security, specified investment. But DRR should be created at the time of issue only at a one go as per the ICI. We are not following the general rule. Thereafter DRRI, what should be invested 15% amount maturing debenture during the current year. Current year mature time on and before 30th April. We have discussed the example. Then after adequacy, that is called our percentage in a adequacy of DRI and DRRI. Then after provision relating to DRI adequacy matter. Then we have to come to conclusion others listed unlisted has to create the DRR and other listed as well as unlisted create a DRI. Listed NBFC and HFCs also, but generally your question is depend to unlisted others company. We have discussed up to now. This is clear everyone? Yes. sir. So keep up to now only. આયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે. Please refer these all the theory point at your home today only. Tomorrow we will forward again. Then we will discuss the methods of redemption. Then after, if you have already studied the concept of the outstanding interest, com interest, ex interest, which you have studied the investment account, but for the revision purpose, we will discuss here also. Is it clear, everyone? Sir. Have a nice day, boys and girls. Thank you. Thank you, sir.